কি কন্ট্রাসেপশন পড়াবো। তো কন্ট্রাসেপশন চ্যাপ্টার ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, এটা তোমরা আগে থেকেই জানো। আর আমরা লেকচার ক্লাসে কন্ট্রাসেপশন নিয়েছি, এটা ডিটেইলস আমরা ওখানে পড়িয়েছি। এখন ব্লগ পোস্টিং এ যেভাবে কন্ট্রাসেপশনের উপর ইন শর্টে যে কোশ্চেন আনসার এগুলো হয় সেগুলি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো বেসিক জিনিসগুলোই আমরা এখানে পড়াবো। প্রথম কথা হলো contraception. Definition of contraception. The term contraception includes all measures, temporary or permanent, designed to prevent pregnancy due to coital act. It is the contraception. An ideal contraception has some characteristics. There, it should be highly effective, acceptive, safe, reversible, cheap, having non-contraceptive benefit, simple to use, requiring minimal motivation, maintenance and supervision. These are characteristics of an ideal contraception. Now, classification of contraception or method of contraception. Classification of the contraception are temporary and permanent. Among temporary contraception, there are barrier method, natural contraception, steroidal contraception, intrauterine contraceptive device. And among permanent, there are tubal occlusion for the female and vasectomy for the male. In case of the barrier method, there are some method, that is the mechanical, chemical and combination. Mechanical method are condom, diaphragm, and chemical method are jelly, spermicidal, and combination are both chemical and the mechanical method. Among natural contraception, there are rhythm method, coitus interruptus, and lactational amenorrhea method. And then steroidal contraception. In case of the steroidal contraception, there are contraceptive oral pill, parenteral contraception, and device. Contraceptive oral pill, কি দিছে এটা? নামটা লিখে রাখো তো। Among the steroidal contraception, there are oral contraceptive, parenteral, device and patch. And oral contraceptive, there are combined oral contraceptive pill and then only pill. Only pill may be the progesterone only pill or estrogen only pill. But we cannot use estrogen only pill. We use for contraception progesterone only pill. And then parenteral. Parenteral are the injectable contraception, that is the DMP, Naten, and then implant, implanon or norplant. And then among the device, vaginal ring and transcervical patch. I again repeat this. Barrier method. Among the temporary method, barrier method is very important. Barrier method এর ভিতর কি কি আছে? একটা হলো মেকানিক্যাল, একটা হলো কেমিক্যাল and then combination. মেকানিক্যালের ভিতর আছে কন্ডম, ডায়াফ্রাম। আর কেমিক্যালের ভিতর আছে জেলি, স্পার্মিসাইডাল, ক্রিম। আর কম্বিনেশন হলো মেকানিক্যাল এবং কেমিক্যালের দুটার কম্বিনেশন মিলে দুইটা একসাথে। আর ন্যাচারাল মেথডের ভিতর কি আছে? এটা আছে রিদম মেথড, coitus interruptus and lactational amenorrhea. আর স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশন যেটা, সেটার ভিতর আছে কি কি? অরাল আছে, প্যারেন্টারাল আছে, ডিভাইস এন্ড প্যাচ। অরালের ভিতর আবার আছে কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল আর প্রজেস্টেরন অনলি পিল। আর প্যারেন্টারালের ভিতর আছে ইনজেক্টেবল কন্ট্রাসেপশন এন্ড দেন ইমপ্লান্ট। ইনজেক্টেবল কন্ট্রাসেপশনের ভিতর আছে ডিএমপিএ এবং নেটেল। আর ইমপ্লান্টের ভিতর আছে ইমপ্লানন এন্ড নরপ্লান্ট। আর ডিভাইসের ভিতর আছে ভ্যাজিনাল রিং, ট্রান্সসার্ভাইকাল প্যাচ। এই হইল তোমার
classification of the temporary method of contraception. আর পার্মানেন্ট তোমাদেরকে আগেই বলেছি, পার্মানেন্টের ভিতর আছে টিউবাল অক্লুশন অথবা টিউবাল লাইগেশন, যেটা হলো ফিমেলের জন্য পার্মানেন্ট স্টেরিলাইজেশন মেথড, আর মেলের জন্য আছে ব্যাসেক্টমি। এখন আসো ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস যেটাকে আমরা আইইউসিটি বলি, এটা নিয়ে শর্ট। ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একদম অ্যাকসেপ্টেবল একটা কন্ট্রাসেপটিভ মেথড। এটা হলো যে মেডিকেটেড হতে পারে এবং নন মেডিকেটেড হতে পারে। মেডিকেটেড মানে এখন যদি ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইসের ভিতর যদি প্রজেস্টেরন দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে বলা হলো মেডিকেটেড কন্ট্রাসেপটিভ। আর যদি এটাতে যদি কোনো প্রজেস্টেরন না থাকে তাহলে সেটা হবে নন মেডিকেটেড। আমরা সাধারণত আমাদের দেশে নন মেডিকেটেড কন্ট্রাসেপটিভ যেটা ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিভাইস, এটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। এগুলোর ভিতর অনেক ধরনের আছে, যেমন মাল্টিলুট 250, মাল্টিলুট 375, কপারটি 380A, এগুলো আছে হলো তোমার ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস। আর মোস্টলি ইউজ হয় কপারটি 380A, এটি সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। এখন আসো যে আমাদের এই যে কপারটি, এই কপারটিটা কিভাবে কন্ট্রাসেপশন করে, তার মানে কি মোড অফ অ্যাকশন অফ কপারটি ইন কেস অফ দ্য কন্ট্রাসেপশন। কপারটির মোড অফ অ্যাকশনের ভিতর সে কি করে, সে কিন্তু ওভুলেশন ইনহিবিট করে না। তাহলে সে কিভাবে কন্ট্রাসেপশন করে সেগুলো আমরা একেবারে সিম্পল যে বেসিক যেটা সেটাই আমরা জানি। সেটা হলো বায়োকেমিক্যাল এন্ড হিস্টোলজিক্যাল চেঞ্জেস অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম। এন্ডোমেট্রিয়াল বেডটাকে সে চেঞ্জ করে দেয় যেন ইমপ্লান্টেশন অফ দ্য ফার্টিলাইজড ওভাম হতে না পারে। তারপরে আর কি করে, টিউবাল মোটিলিটিটাকে ইনক্রিজ করে দেয়। আরেকটা হলো এন্ডোমেট্রিয়াল কে ইনফ্লামেটরি একটা রেসপন্স তৈরি করে দেয় যাতে ইমপ্লান্টেশন হতে না পারে। আর কপার আয়ন যেটা রিলিজ হয়, সেই কপার আয়নটা অ্যান্টি ফার্টিলিটি করে, এটা ব্লাস্টোসিস্ট কে কি করে ইমপ্লান্টেশনে প্রিভেন্ট করে। তাহলে এটা চারটে অ্যাকশন হলো। কি কি অ্যাকশন? প্রথম কথা হলো বায়োকেমিক্যাল এন্ড হিস্টোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম, increased tubal motility, changes endometrial inflammatory response, and the copper device anti-fertility effect by preventing blastocyst implantation. এই চারটা ওয়েতেই কপার তার এন্টি মানে কনসেপশন যেটা হলো কন্ট্রাসেপশন হিসাবে এটা কাজ করে। এই হইলো তোমার কপারের মোড অফ অ্যাকশন। এখন আসো যে কপার যেটা আমরা ইন্ট্রাইউটেরাইন কপার ডিভাইস যেটা, সেটা কোথায় দিব না, কন্ট্রা ইন্ডিকেশন গুলো বাদ দিয়ে বাকি জায়গায় আমরা কপার ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস হিসাবে আমরা ইউজ করি। কোথায় কোথায়? প্রেজেন্স অফ পেলভিক ইনফ্লামেশন, সেটা কারেন্ট হতে পারে অথবা উইদিন 3 মান্থের ভিতর যদি হয়, আনডায়াগনোজড জেনিটাল ট্রাক্ট ব্লিডিং, সাসপেক্টেড প্রেগন্যান্সি, distortion of the shape of the uterus, সেটা হতে পারে তো কনজেনিটালি হতে পারে অথবা ফাইব্রয়েড ইউটেরাস দিয়ে হতে পারে। যে কারণেই ডিস্টরশন হয়ে থাকুক আমরা কপারটি ইউজ করব না এখানে। সিভিয়ার ডিসমেনোরিয়া যদি কোনো পেশেন্টের থাকে, যদি পাস্ট হিস্ট্রি অফ দ্য ইক্টোপিক প্রেগন্যান্সি থাকে, আর এসটিডি যদি থাকে সেটা কারেন্ট হোক অথবা পাস্ট হোক, ট্রফোব্লাস্টিক ডিজিজ যদি তার থেকে থাকে, তাহলে আমরা কপার আমরা ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস হিসাবে আমরা ইউজ করব না। আর যদি কারো কোনো কপারের অ্যালার্জি থাকে তাহলেও আমরা দিব না কপারটি। এখন হলো কখন দিব এই কপারটিতে? যে কোনো টাইমে দেওয়া যাবে, যে কোনো টাইমে দিলেই কি সে কন্ট্রাসেপটিভ হিসাবে কাজ করবে? এগুলোর কতগুলো টাইম আছে, যে টাইম অনুযায়ী এই কপারটিটা তার হলো কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস হিসাবে আমরা ইউজ করব। সেটা অনেকগুলো আছে, যেমন পোস্ট প্লাসেন্টাল, পোস্ট অ্যাবর্টাল, পোস্ট পার্টাম এবং ইন্টারভেল।
এগুলো হলো ইন্টারভেলটা হলো যে মিনিস্ট্রেশনের সময় এটা ইউজ করা হয়, এটা হলো যে মিনিস্ট্রেশন জাস্ট ওভার হওয়ার পরে অথবা 2 থেকে 3 দিনের ভিতর এটা দেওয়া যায়। তারপরে দেওয়া যায় হলো যে পোস্ট অ্যাবর্শন হয়ে গেল, ডিএনসি হলো অথবা এমবিএ হলো, তারপরেও এটা ইউজ করা যায়। আর হলো পোস্ট পার্টাম ডেলিভারি হয়ে গেল, তারপরেও দেওয়া যায়। আরেকটা কথা আছে পোস্ট প্লাসেন্টাল, তার মানে কি প্লাসেন্টার ডেলিভারি হওয়ার সাথে সাথে এই প্রপার্টিটা ইউজ করা যায়। এই হলো টাইম অফ ইনসারশন অফ প্রপার্টি। আমরা সাধারণত তোমরা যদি গাইনি অফসের ডিউটি করে থাকো, তাহলে লেবার রুম অথবা অপারেশনে যে থাকো, তাহলে দেখবা যে অপারেশনের পরে বাচ্চা ডেলিভারি হলো, প্লাসেন্টা রিমুভ হলো, তারপরেও প্রপার্টি ইউজ করে দেওয়া হচ্ছে। এটা হলো পিপিআইইউডি নামে একটা কথা আছে, সেটা হলো পোস্ট পার্টাম ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস। তার মানে কি ডেলিভারির পরে পরেই সেটা প্রপার্টিটা ইনসার্ট করে দেওয়া হলো। এখন আসে যে কমপ্লিকেশন। এই প্রপার্টির কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? এই কমপ্লিকেশনের ভিতর আছে যে ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশন এবং লেট কমপ্লিকেশন। ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশনের ভিতর আছে তার ক্র্যাম্পিং লাইক পেইন ইন দ্য অ্যাবডোমেন, সিনকোপাল অ্যাটাক, আর হলো পার্শিয়াল অর কমপ্লিট পারফোরেশনও হতে পারে ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশনের জন্য। আর রিমোট কমপ্লিকেশনের ভিতর আছে তার হলো যে এই পেইনটা পারসিস্ট করে, পারসিস্টেন্ট অফ দ্য পেইন, অ্যাবনর্মাল মিনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং হতে পারে। এই অ্যাবনর্মাল মিনস্ট্রুয়াল ব্লিডিংটা হতে পারে প্রলং ডিউরেশন হতে পারে, এক্সেসিভ হতে পারে, অথবা ইন্টারমিনস্ট্রুয়াল ব্লিডিংও হতে পারে। আরেকটা হলো যে তার ওই যে পেইন যেটা পেলভিক পেইন হচ্ছে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ, এটার জন্য তার পেইন হতে পারে। এই পেইনটা 2 থেকে 10% পেশেন্টের এই পেইনটা থাকে। আরেকটা হলো যে স্পন্টেনিয়াস এক্সপালশন হয়ে যেতে পারে, যে এক্সপালশন হয়ে গেছে পেশেন্ট জানেও না। আর পারফোরেশন অফ দ্য ইউটেরাস হতে পারে, যে ইনসারশনের সময় পারফোরেশন হতে পারে, আর হলো আস্তে আস্তে ইনভেট করে করে ইউটেরাসের পারফোরেশন হতে পারে। আর হলো প্রপার্টি থাকা অবস্থায়ও তার প্রেগনেন্সিও হতে পারে। এই হলো তার মোটামুটি কমপ্লিকেশন, ডিলেড ইমিডিয়েট এবং ডিলেড কমপ্লিকেশন। এখন আসো যে কখন আমি প্রপার্টিটা রিমুভ করে ফেলবো। ইন্ডিকেশন অফ দ্য রিমুভাল অফ দ্য প্রপার্টি তো সারা জীবনই থাকবে এমন তো না, কোনো কারণে আমরা কোন কোন কারণগুলোতে আমরা প্রপার্টিটা রিমুভ করব। এখন দেখো যে আমরা বললাম যে কমপ্লিকেশন একটা ব্লিডিং এর কথা, এই ব্লিডিংটা যদি পারসিস্টেন্ট হয় এবং খুব বেশি হয় এবং ইরেগুলার হয়, পেশেন্টের লাইফ থ্রেটেনিং হয়, তাহলে অবশ্যই এটা রিমুভ করতে হবে। সেই জন্য বলছে পারসিস্টেন্ট, এক্সেসিভ, রেগুলার অর ইরেগুলার ইউটেরাইন ব্লিডিং, flaring up of salpingitis, perforation of the uterus, IUD expel out, partial or complete, pregnancy, women. সিরাজুল মনিরা, তুমি কি কিছু বলতে চাচ্ছ? হ্যালো। Women desirous for baby, missing thread 1 year after menopause, and when effective lifespan of the device is over. এই কারণগুলো যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা প্রপার্টিটা রিমুভ করব। তাহলে প্রপার্টি রিমুভের ইন্ডিকেশন গুলো আমি আবার রিক্যাপ করছি তোমাদের জন্য। persistent, excessive, regular or irregular pervaginal bleeding, flaring up of salpingitis, perforation of the uterus, IUD come out, partial or complete, pregnancy occurring, women's desire for baby, missing thread 1 year after menopause, and when effective lifespan of device is over. এইসব কারণগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা প্রপার্টিটা রিমুভ করব। এখন দেখো যে প্রপার্টি তোমরা যদি দেখে থাকো তাহলে প্রপার্টিটা দেখতে কেমন, এগুলো তোমাদের যদি স্মরণে থাকে তাহলে দেখবা প্রপার্টির কি এর ভিতর একটা থ্রেড লাগানো থাকে। এই থ্রেডের আইডিয়াটা হলো যে এভরি মিনিস্ট্রেশনের পরে ক্লায়েন্ট যে প্রপার্টি করেছে সে দেখবে তার থ্রেডটা আছে কি নাই। এটা দেখেই সে ডিটেক্ট করতে পারবে যে তার প্রপার্টি জায়গা মতো আছে কিনা। যদি এই থ্রেডটা না পাওয়া যায়, এই থ্রেডটা যদি মিসিং হয় তাহলে কি কি কারণে মিসিং হতে পারে দেখো এখানে বলছে। এই থ্রেডটা কয়েল হয়ে ভিতরে চলে যেতে পারে, থ্রেডটা ছিঁড়ে পড়ে যেতে পারে,
আর হলো আউটসাইডে চলে যেতে পারে, তার মানে কি কপারটি উইদাউট নোটিস অফ দ্য পেশেন্ট এক্সপালশন হয়ে যেতে পারে। আর হলো পারফোরেশন করে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতেও চলে যেতে পারে। আর কি হলো, যদি কোনো প্রেগন্যান্সি হয়ে থাকে, প্রেগন্যান্সির জন্য ইউটেরাস বড় হতে থাকবে এবং থ্রেডটা ড্রন আপ হয়ে যেতে পারে। তাহলে মিসিং থ্রেডের কজগুলো কি কি? থ্রেড কয়েলড ইনসাইড, থ্রেড torn through, device expelled outside unnoticed by the patient, device perforate the uterine wall and is lying in the peritoneal cavity, device pulled up by the growing uterus in the pregnancy. এই হলো তোমার মিসিং থ্রেডের। এখন এই কজগুলো কোনটা হয়েছে, এটা কি থ্রেডটার কোথায় আছে, ইউটেরাসটা ভিতরে আছে কিনা কপারটি, নাকি বের হয়ে গেছে, সেটার জন্য আমরা কিভাবে তাকে ডিটেক্ট করব? ডিটেক্টের জন্য আমার কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। সেটার ভিতর প্রথম কথা হলো একটা আল্ট্রাসাউন্ড। আল্ট্রাসাউন্ড অফ দ্য ইউটেরাস যদি আমি করি, আল্ট্রাসাউন্ড অফ দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন যদি করি, তাহলে আমি দেখতে পারবো যে কপারটিটা ইউটেরাসের ভিতরে আছে অথবা নাই। আরেকটা আছে হিস্টেরোস্কোপি। হিস্টেরোস্কোপি তোমরা জানো যে ভিজুয়ালাইজেশন অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটি। এই এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটি যদি আমরা ভিজুয়ালাইজ করি, তাহলে কপারটি আছে অথবা নাই সেটা আমরা জানতে পারবো। এটা আছে সাউন্ডিং, এটা একটা প্রসিডিউর। এটা হলো ইউটেরাইন সাউন্ড দিয়ে ইউটেরাসের ভিতরে যদি আমি ঢুকাই, তাহলে কপার একটা মেটালিক, সাউন্ড একটা মেটালিক, দুইটা মেটালিক সাউন্ডের একটা সাউন্ড আসবে, ওটাকে বলা হয় সাউন্ডিং। অথবা এক্সরে একটা করে, প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন করে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি। তাহলে আমরা ইনভেস্টিগেশন কি কি করব? আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন, hysteroscopy, uterine sounding and a straight x-ray abdomen. এই চারটা ওয়েতে আমরা বুঝতে পারবো যে কপারটিটা কোথায় আছে। এখন অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য কপারটি আমাদের তখন ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তার মানে কি কপারটিটা রিমুভ করতে হবে। এখন কপারটি যদি ইউটেরাসের ভিতরে থেকে থাকে, তাহলে কিভাবে করব? যদি ইউটেরাস থেকে বের হয়ে যায়, যদি বের হয়ে পড়ে যায়, আমি কোথাও ফাইন্ড আউট করতে পারলাম না এই ইনভেস্টিগেশন গুলো দিয়ে, তাহলে আমার বুঝতে হবে কপারটিটা এক্সপেল আউট হয়ে গেছে। আর যদি এটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ভিতরে চলে যায়, তাহলে সেটা আমাকে রিমুভ করতে হবে। আর ইউটেরাসের ভিতরেই যদি ডিসপ্লেস হয়ে যায়, তাহলে সেটা কি কিভাবে করা যাবে? একটা ডিএনসি করা যাবে, একটা আর্টারি ফোরসেপ দিয়ে করা যাবে, ইউটেরাইন কিউরেট দিয়ে রিমুভ করা যাবে, অথবা হিস্টেরোস্কোপি করেও এটা রিমুভ করা যাবে। আর যদি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ভিতরে চলে যায়, তাহলে সেটা করতে হবে ল্যাপারোস্কোপি অথবা ল্যাপারোটমি করে এটা রিমুভ করতে হবে। কপারটিকে কোনো অবস্থাতেই ডিসপ্লেস অবস্থায় এটা রাখা যাবে না, এটা অবশ্যই রিমুভ করতে হবে। কপারটি যদি উইদিন ইউটেরাইন ক্যাভিটি প্লেস মতো থাকে, তখনই সেটি কন্ট্রাসেপটিভ হিসাবেই সে কাজ করবে। এখন আসো যে অ্যাডভান্টেজ, কি কি অ্যাডভান্টেজ আছে আমার এই কপারটি ইউজ করার ব্যাপারে। এটা হলো যে ইনএক্সপেন্সিভ, এটা ফ্রি পাওয়া যাচ্ছে। এটা হলো টেকনিক হলো সিম্পল, খুব ইজিলি এটা ইউজ করা যায়। এটা প্রলং ডিউরেশন কন্ট্রাসেপশন হিসাবে কাজ করা যায়, প্রতিদিন ইউজ করার কোনো দরকার পড়ে না। এটা যেহেতু লোকালি একটা সিস্টেম ডিভাইস, এটা হলো সিস্টেমিক সাইড ইফেক্ট এটা নাই। এটা হলো যে কোনো সময় তুমি এটা, যখনই তুমি চাবে যে এটা আমি রিমুভ করতে চাই, সেটা এটা রিমুভ করা যাবে। তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসেরই তো একটা অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে। তাহলে এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো কি কি, সেটা নিতে হলে একটা মোটিভেশনের দরকার হয়, পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করতে হয়। তারপরে হলো এগুলো আমরা কতগুলো কন্ট্রাইন্ডিকেশন দেখালাম, এই কন্ট্রাইন্ডিকেশন যদি থেকে থাকে, তাহলে এটার প্রপার্টি ইউজ করা যাবে না। তারপরে হলো এটার অ্যাডভার্স ইফেক্ট গুলো, যেগুলো হলো যেমন পেলভিক পেইন অথবা মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি, এগুলো যদি খুব বেশি হয়, তখন এটাও একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আর আরেকটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, যে তোমরা যদি একটোপিক প্রেগন্যান্সি পড়ে থাকো, তাহলে একটোপিক প্রেগন্যান্সির একটা কজ হিসাবে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে যে কপারটি ইউজার যারা, তাদের একটোপিক প্রেগন্যান্সির চান্স থাকে। এই হইলো তোমার ইন শর্ট মোটামুটি তোমার কপারটি হিসাবে। তাহলে কপারটি নিয়ে আমরা কি করব, কপারটিটা আমরা কখন দিব, কপারটি আমার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, কপারটির কন্ট্রাইন্ডিকেশন গুলো কি কি, আর যদি তোমার থ্রেড যদি মিসিং হয়, এই মিসিং থ্রেড আমি আইডেন্টিফাই করার জন্য
কি কি এইড নিব, কি কারণে এই থ্রেডটা মিসিং হলো, এবং এই থ্রেড কিভাবে আমরা মিসিং থ্রেড আমরা কিভাবে রিমুভ করব প্রপার্টি যদি মিসিং থ্রেড হয়ে থাকে। এই মোটামুটি তোমার হইলো প্রপার্টি। কারণ তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে আমরা একদম লং লেকচার যেটা সেটা এখন আমরা তোমাদেরকে যাব না, আমরা একদম শর্টে তোমাদের যতটুকুই দরকার পড়ে ঠিক ততটুকুই আমি তোমাদেরকে জানাবো। প্রপার্টির পরে মোস্টলি ইউজ যেটা কন্ট্রাসেপশন হিসাবে ইউজ হয় সেটা হলো ওরাল পিল। এই ওরাল পিলের ভিতর কি কি আছে আমরা বললাম, কম্বাইন্ড ওরাল পিল এবং প্রজেস্টেরন অনলি পিল। কম্বাইন্ড ওরাল পিল হলো মোস্টলি ইফেক্টিভ কন্ট্রাসেপটিভ। এটার ভিতর কম্বাইন্ড কেন, এটা দুইটা জিনিস থাকে, একটা হলো ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন, এই জন্য এটার নাম হলো কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল। ইস্ট্রোজেন যেটা থাকে, ইস্ট্রোজেন যে নামে থাকে সেটা হয়তো থাকে ইথিনাইল ইস্ট্রাডিওল অথবা ম্যাস্টানল হিসাবে। আর প্রজেস্টেরন যেটা থাকে সেটা অনেকগুলো প্রিপারেশন থাকতে পারে, সেগুলো আছে লেবু নরজেস্টিল, নর ইথিস্টেরন, ডেসোজেস্ট্রিল, জেস্টিডন এবং নরজেস্টিমেট, এগুলো যে কোনো একটা থাকবে হলো ইস্ট্রোজেনের কম্বিনেশনের সাথে, সেই জন্য এটার নাম হয়েছে কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল। এই কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল কিভাবে কাজ করে, যেহেতু এতে ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন আছে, এটা ওভুলেশন ইনহিবিট করবে এবং সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আরো কাজ করবে। তাহলে এটার মোড অফ অ্যাকশনটা কি, মোড অফ অ্যাকশন হলো প্রথম কথাই হলো ওভুলেশন ইনহিবিশন, তারপরে হলো এটা আরো কি করে এন্ডোমেট্রিয়াল বেডটাকে হাইপোস্টেটিক করে ফেলে। বুঝতে পারছো লিমা, তুমি কিছু বলতে চাচ্ছ? লামিয়া, মোড অফ অ্যাকশন তাহলে কি, একটা ইনহিবিশন অফ ওভুলেশন, producing static endometrial hypoplasia, alteration of the characteristic of the cervical mucus, interfere tubal motility, and alter tubal transport. এই পাঁচটা ওয়েতে সে সে কন্ট্রাসেপশন হিসাবে কাজ করতেছে, কিন্তু মেইন ফাংশন হলো তার ইনহিবিশন অফ ওভুলেশন, ওভুলেশন সে হতে দেয় না। এখন আসো, এই পেশেন্ট কন্ট্রাসেপশন যখন আমি অ্যাডভাইস করব কম্বাইন্ড অরাল পিল, পেশেন্ট সিলেকশন, পেশেন্ট আসলেই তাকে দিয়ে দিব কিনা, সে কখন থেকে খাবে, কিভাবে খাবে, এটার জন্য আমার কিছু কাজ আছে। কি আছে দেখো, পেশেন্ট আসার পর তাকে হিস্ট্রি নিতে হবে, তাকে এক্সামিন করতে হবে, এখন তার এজ কেমন সেটা দেখতে হবে, তার হলো আনডায়াগনোজড পেলভিক কোনো টিউমার আছে কিনা, তার ব্রেস্টে কোনো লাম্প আছে কিনা, এগুলো দেখতে হবে, তার প্রেশারটা কেমন আছে, প্রিভিয়াস হিস্ট্রিতে তার জন্ডিস আছে কিনা, তার সিবিএ হয়েছিল কিনা, তার হলো কি থ্রম্বো এম্বোলিক কোনো ডিজিজ আছে কিনা, এগুলো তার হিস্ট্রি থেকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। তারপরে পেলভিক এক্সামিনেশন তো অবশ্যই করতে হবে, তার হলো তার পিল প্রেসক্রাইব করার জন্য। এখন আমি একটা পেশেন্ট সিলেকশন করে দিলাম তার পিল, এখন সে পিলটা কিভাবে স্টার্ট করবে সেটাই হলো সবচেয়ে বড় একটা কথা, সেটা হলো যে কোনো সময় পিরিয়ডে যে কোনো সময় আসলে সেটা পিল স্টার্ট করতে পারবে না, পিল স্টার্ট করতে হবে স্টার্টিং ডে অফ দ্য মিনিস্ট্রেশন থেকে। যেদিন তার মিনিস্ট্রেশন স্টার্ট হবে সেদিন থেকেই তার প্রথম পিল স্টার্ট করতে হবে, উইদাউট ইন্টারাপশন সেটা চলবে 21 দিন পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস চলবে। তারপর 7 ডেজ অফ করে আবার নেক্সট পিল স্টার্ট করবে 8 ডে থেকে। তোমরা বুঝতে পারছো, স্টার্টিং ডোজটা হলো ফার্স্ট ডে অফ দ্য মিনিস্ট্রেশন থেকে উইদাউট ইন্টারাপশন সে কন্টিনিউ করবে 21 ডেজ পর্যন্ত। তারপর সে 7 দিন পিল ফ্রি থাকবে, 8ম দিন থেকে আবার নেক্সট নতুন একটা পিল স্ট্রিপ সে ইউজ করবে। এইটাই হলো সবচেয়ে বেসিক জিনিস। তবে কোন কোন পিলে দেখা যায় স্ট্রিপ, তোমরা যদি কোনো স্ট্রিপ দেখে থাকো, কোন স্ট্রিপ গুলোতে দেখা আছে 21টা পিল, আবার কোনটাতে দেখা লেখা মানে দেয়া আছে 28 পিল। যেটাতে 28 পিল আছে সেটাতে দেখা গেল যে দুইটা কালার, 7টা হলো একরকম কালার আর 21টা হলো সেম কালার, তার মানে কি দুইটা ডিফারেন্ট কালারের পিল আছে, 21টা এক ধরনের এবং 7টা হলো আরেক ধরনের।
এই 21 যেটা কালারের যে পিলটা সেটা হলো অ্যাক্টিভ পিল, আর হলো 7 যে পিল যেটা সেটা হলো ইনঅ্যাক্টিভ পিল। তার মানে কি, সেটা হলো ভিটামিন হতে পারে, আয়রন হতে পারে, সেটা দেওয়া হলো সেটা কন্টিনিউটি অফ দা স্ট্রিপ, কন্টিনিউটি অফ দা পিলেরটা ঠিক রাখার জন্য। 21 ডেজ পর্যন্ত যে পিলটা খেলো, খাওয়ার পর যে 7 দিন যে গ্যাপ সেটা তো মনে নাও থাকতে পারে, সেই জন্য ওইটার কন্টিনিউটি যেন থাকে, সেটার জন্যই তাকে দেওয়া হলো যে পরবর্তী পিলগুলো যেন সে কন্টিনিউয়াসলি খেতে পারে। যেমন 7 দিন গ্যাপ যেটা হলো, তাহলে তার মনের ভিতর কিন্তু এই গ্যাপটা থাকলো না। সে 21 ডেজ খাইলো অ্যাক্টিভ পিল, 7 দিন খাইলো ইনঅ্যাক্টিভ পিল, এবং নেক্সট পিলটা স্টার্ট করলো 8 ডে থেকেই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটাই হলো। বুঝতে পারছো পিলের স্টার্টিংটা? আচ্ছা, এখন আসো যে পিল তো এভরিডে খেতে পারে, আমাদের তো মাইন্ড, আমরা তো ভুলে যেতে পারি, হলো খেলাম না অথবা ভুলে গেছি, এখন তখন আমি কি করব? পিল যদি খেতে, যদি একটা পিল খেতে যদি ভুলে যায়, তারপরে যখনই তার মনে হবে ডের জাস্ট কোনো টাইমে খেয়ে নিতে পারে, অথবা নেক্সট ডেতে পিলটা যখন সে খাবে তখন দুইটা একসাথে খাবে। এটা হলো প্রথম, একটা পিল মিস হলো। যদি দুইটা পিল মিস হয়ে যায় পরপর 2 দিন, তাহলে সে পরপর 2 দিন দুইটা করে পিল খাবে, সাথে আদার কন্ট্রাসেপটিভ মেথড তার নিতে হবে। 2 এর বেশি যদি তার হয়ে যায়, তাহলে এই পিলটা তার কোনো কাজে দিবে না, সে পিল কন্টিনিউ করবে, এবং থ্রু আউট এই পিলটা খাওয়া অবস্থায় আদার মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন সে নিবে, অথবা সে অ্যাভয়েড কয়টাস করবে। এটা হলো তার পিলের মিসিং পিল হইলে সে যে কাজগুলো করবে সেটা। ম্যাম মিসিং পিলের এটা আবার একবার বলেন ম্যাম। কোনটা বলবো? মিসিং? জি ম্যাম। স্টার্টিং? মিসিং পিলের ওইটা। হ্যাঁ মিসিং পিলের হ্যাঁ, ওইটা মিসিং আবার পিল। হ্যাঁ, মিসিং পিল হলো যদি একটা পিল খেতে যদি সে ভুলে যায়, নেক্সট ডেতে যখনই তার মনে হবে তখনই খেয়ে নিবে, অথবা তার পরের দিনের পিলটা যখন খাবে দুইটা একসাথে খেয়ে নিবে। ঠিক আছে? আর যদি মিসিং পিল দুইটা হয়, আজকে হলো কালকে হলো পরপর 2 দিন হয়, এরকম হয়, তাহলে 2 দিন দুটো দুটা করে পিলই খাবে, এবং 7 দিন পর্যন্ত আলাদা প্রোটেকশন তার অবশ্যই নিতে হবে। ঠিক আছে? তারপরে যদি 3টা পিল ভুলে যায়, তাহলে তখন এই পিলে এই স্ট্রিপ তার কোনো কাজ দিবে না, তারপরে সে পিল কন্টিনিউ করবে, এবং সাথে আদার মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন সে ইউজ করবে। ঠিক আছে? এই হলো তোমার মিসিং পিল নিয়ে কথা। এখন আসো যে আমরা এই যে পিল যে দিচ্ছি, এখন এই পিল আমরা কখন কাদেরকে জন্য আমরা সিলেক্ট করব? আমরা তো পেশেন্টকে হিস্ট্রি নিলাম, এক্সামিনেশন করলাম, করে আমরা তাকে পিল প্রেসক্রাইব করলাম, কিন্তু ইন্ডিকেশন এখন কত এজ, কত মানে কি কি প্রবলেম থাকলে অথবা কি না থাকলে আমরা দিব, এটার ইন্ডিকেশন কি, কন্ট্রা ইন্ডিকেশন কি, কন্ট্রা ইন্ডিকেশনের ভিতর রিলেটিভ কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে, অ্যাবসলিউট কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে, এগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলি। এখন হলো ইন্ডিকেশন অফ দা পিল, যদি একটা পারসন মানে ফিমেল যদি হেলদি থাকে, তার বয়স 40 ইয়ার্স পর্যন্ত সে পিল ইউজ করতে পারবে। তারপরে হলো আমরা অ্যাবর্শনের পরে পরে অথবা ডেলিভারির পরে আমরা পিল প্রেসক্রাইব করতেছি। তারপরে হলো, কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলটা ল্যাকটেটিং মাদারকে কিন্তু দিচ্ছি না, এটা আমরা পরে আসবো ডিসক্রিপশনে। তারপরে হলো যে তার একটুপি প্রেগনেন্সির যদি হিস্ট্রি থাকে, এন্ডোমেট্রিওসিস থাকে, ডিসমেনোরিয়া থাকে, পিআইডি থাকে, থাইরয়েড ডিজিজ, তারপরে হলো যে তার আদার ডিজিজ যেমন টিউবারকুলোসিস, এগুলো যদি তার থাকে, তাহলে আমরা তাকে প্রেসক্রাইব করব অর কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল এজ এ কন্ট্রাসেপশন। আরেকটা আছে যে আমরা পিলটা প্রেসক্রাইব করলাম, কিন্তু পিলটা উইথড্র করা লাগতে পারে, যেমন কপারটি আমরা উইথড্র করলাম, কপারটি কোন কোন কারণে, পিলও উইথড্র করা লাগতে পারে। কোন কোন ইন্ডিকেশন আমরা পিলটা বলবো যে ঠিক আছে তুমি স্টপ করে দাও, এটা আর খাবে না, কখন থেকে খাবে? যেমন সিভিয়ার যদি হেডেক হয়, মাইগ্রেন হয়, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স, তারপরে হলো যে তার মানে চেস্ট পেন, সাডেন সিভিয়ার চেস্ট পেন, তারপরে আছে যে তার আনএক্সপ্লেইনড ফেন্টিং অ্যাটাক, হঠাৎ করে দেখা গেল সে ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সিভিয়ার ক্র্যাম্পিং পেন ইন দা লেগ হলো, তার এক্সেসিভ ওয়েট গেইন, পিল খাচ্ছে কিন্তু খুব বেশি ওয়েট গেইন হয়ে যাচ্ছে, তারপরে আছে যে তার হলো যে সার্জারি যদি করার প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রায়র টু সার্জারি তখন তার পিলটা উইথড্র করতে হবে।
তারপরে আসছো যে এখন তাহলে কন্ট্রাইন্ডিকেশন গুলো আমরা বলে দিই। যে কন্ট্রাইন্ডিকেশনের ভিতরে তোমাদেরকে আগেই বলেছি চার রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে এবং অ্যাবসলিউট কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে। রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন গুলো আগে জানি। রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন হলো যে তুমি যদি বেনিফিট মনে করো তার পিলটা তার জন্য দেওয়া যায় তাহলে দিবে, আর যদি মনে করো যে না পিলটা না দিয়ে অন্য কোনো মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন আমরা দিতে পারবো তাহলে অন্য মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন দিব, এটা হলো রিলেটিভ। আর অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন হইলো কোনো অবস্থাতেই আমরা তাকে ওরাল কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলটা তাকে আমরা প্রেসক্রাইব করব না, এটা হলো অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন। রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনের ভিতর আছে যে এজ 40 এর উপরে আমরা তো বললাম 40 পর্যন্ত আমরা তাকে দিব, যে যদি একদম হেলদি থাকে কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে তার যদি এখন আমরা বলতেছি কিন্তু রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, তাহলে এজ মোর দ্যান 40, হিস্ট্রি অফ জন্ডিস, তারপরে আছে গল ব্লাডার ডিজিজ, তার যদি ডায়াবেটিস থাকে, সিকল সেল ডিজিজ থাকে, হেডেক থাকে, তারপরে আনএক্সপ্লেইনড পারভেজেনাল ব্লিডিং থাকে, তারপরে লিভার টিউমার, বিনাইন ব্রেস্ট ডিজিজ থাকে, এগুলোর জন্য আমরা সাধারণত তাকে পিল প্রেসক্রাইব না করে আদার মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন দিব। এখন আসো অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, এগুলো তোমাদের বেশি মনে রাখতে হবে। অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশনের ভিতর আছে আর্টেরিয়াল অর ভেনাস থ্রম্বোসিস, যদি আর্টেরিয়াল এবং ভেনাস ডিজিজ থাকে, সিভিয়ার হাইপারটেনশন থাকে, মানে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকে, হার্ট ডিজিজ থাকে, তাহলে আমরা এদেরকে আমরা পিল ইউজ করব না। তারপরেও আছে লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ লিভার ডিজিজের কথা বলছে, তারপরে বলছে যে লিভার কার্সিনোমার কথা বলছে, তাহলে আমরা দিব না। ঠিক আছে, এই হইলো অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন আর হইলো রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আমি আবার একটু রিক্যাপ করতেছি। অ্যাবসলিউট আমরা রিলেটিভ দুইটা একদম উলটপালট হয়ে যাবে, তারপর আবারও বলতেছি। রিলেটিভ হলো এজ মোর দেন 40, হিস্ট্রি অফ জন্ডিস, মাইল্ড হাইপারটেনশন, গল ব্লাডার ডিজিজ, ডায়াবেটিস, হেডেক, সিএ ব্রেস্ট, আর হাইপার লিপিডিমিয়া, লিভার টিউমার, এই হইলো তোমার। আর অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন যখন আমরা তাকে দিবই না তখন হলো আর্টেরিয়াল ভেনাস থ্রম্বোসিস, সিভিয়ার হাইপারটেনশন, হিস্ট্রি অফ স্ট্রোক, হার্ট ডিজিজ, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস, মাইগ্রেন, অ্যাক্টিভ লিভার ডিজিজ, আর তো যে লিভার কার্সিনোমা, এই আর কি। এই হইলো তোমার কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলের ইন্ডিকেশন, অ্যাবসলিউট এবং রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। এখন আসে যে বেনিফিট, এটার অ্যাডভান্টেজটা কি? এটা অ্যাডভান্টেজটা হলো যে সেটা হলো প্রোটেকশন দিচ্ছে তোমার আনওয়ান্টেড প্রেগন্যান্সি, কনভিনিয়েন্ট টু ইউজ, নট কোয়াইটাস রিলেটেড, এটা রিভার্সিবল, তারপরে আছে ইমপ্রুভিং ম্যাটারনাল এবং চাইল্ড হেলথ কেয়ার। আর এটার সবচেয়ে বড় কিছু বেনিফিট আছে, সেটা হলো নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট। এই নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট গুলো একটু মনে রাখো কি কি আছে। Regulation of the menstruation, reduction of the dysmenorrhea, reduction of menorrhagia, reduction of the premenstrual tension, protection against iron deficiency anemia. তারপরে আছে আরো আছে যে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজের এগেইনস্টে, এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি, এন্ডোমেট্রিওসিস, হার্সুটিজম, তারপরে ফাংশনাল ওভারিয়ান সিস্ট, বিনাইন ব্রেস্ট ডিজিজ, অস্টিওপেনিয়া, এগুলো হলো নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট অফ কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল। এখন আসো যে এটার কি সাইড ইফেক্ট আছে। এটার মাইনর এবং মেজর কিছু সাইড ইফেক্ট আছে, সেগুলো কি কি দেখো। একটা নশিয়া, ভমিটিং, হেডেক হতে পারে, ম্যাস্ট্রালজিয়া, ওয়েট গেইন, তারপরে আছে যে মিনস্ট্রাল অ্যাবনর্মালিটি, ব্রেক থ্রু ব্লিডিং হতে পারে, হাইপোমেনোরিয়া, মেনোরেজিয়া হতে পারে, অ্যামেনোরিয়া হতে পারে, ডিক্রিজড লিবিডো হতে পারে, এক্সেসিভ পারভেজেনাল সিক্রেশন হতে পারে। এগুলো হলো তার মাইনর কমপ্লিকেশন। আর কিছু মেজর কমপ্লিকেশন হতে পারে, সেগুলো কি ডিপ্রেশন, হাইপারটেনশন, ভাস্কুলার কমপ্লিকেশন, এগুলো তার হতে পারে। এখন আসো অ্যাডভান্টেজ। এটার কি অ্যাডভান্টেজ আছে? এটা বলছে এটা হাইলি ইফেক্টিভ, এটা গুড সাইকেল কন্ট্রোল, ওয়েল টলারেটেড, এডিশনাল নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট এটার আছে, আর রিভার্সিবিলিটি, যে কোনো সময় এটা রিভার্স করা যাবে। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি বলছে? বলছে এটা একটা মোটিভেশনের প্রয়োজন হয়,
প্রতিদিন এটা খাওয়াতে মানে খাওয়ার প্রয়োজন হয়, এটা লিমিটেশন অফ দ্য ইউজ আছে। তারপরে হলো এটা বলছে যে অনেক পিল আছে যেগুলা কস্টলি, কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণত যে সুখী যে বড়িটা পাওয়া যায় ওটা হলো গভর্নমেন্ট ফ্রি অফ কস্টে সাপ্লাই করে। এই হইলো তোমার মোটামুটি কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল। তাহলে কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলের কি আছে, এটার কম্বিনেশনে কি, এটার মোড অফ অ্যাকশন কি, এটার সাইড ইফেক্ট কি, এটার বেনিফিট কি, এবং নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট কি, এটার অ্যাবসলিউট কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন, এটা কিভাবে তুমি সিলেক্ট করবা, কিভাবে এটা ইউজ হবে, আর এটা হলো কখন থেকে স্টার্ট হবে। এই হইলো মোটামুটি তোমার কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল। এখন আসো প্রোজেস্টেরন অনলি পিল, যেটা হলো প্রোজেস্টেরন অনলি পিল, সে নামেই বোঝা যাচ্ছে তাতে কি আছে, প্রোজেস্টেরন আছে, প্রোজেস্টেরন কন্টেইনিং পিল। তাহলে প্রোজেস্টেরন কন্টেইনিং এ পিলে কি থাকে, ওটা বলছে লেবু নরজেস্টিল থাকতে পারে, নরএথিস্টেরন থাকতে পারে, ডেসোজেস্টিল থাকতে পারে, লাইনোস্টেলও থাকতে পারে। তার মানে কি, প্রোজেস্টেরনের যে পাঁচটার কথা আমরা বলছিলাম এগুলো যে কোনো একটা থাকতে পারে, সেটা প্রোজেস্টেরন অনলি পিলের ভিতর। প্রোজেস্টেরন অনলি পিল যেহেতু শুধু অনলি প্রোজেস্টেরন থাকে, তাহলে এটার মোড অফ অ্যাকশন কি হবে, যে প্রোজেস্টেরনের যে মোড অফ অ্যাকশন ছিল সে এলএইচ সার্চ হইতে দিবে না, সার্ভাইকাল মিউকাসটাকে ঠিক করে দিবে, এন্ডোমেট্রিয়াম বেডটাকে সে প্রিপেয়ার হইতে দিবে না তার ইয়ের জন্য, যে ইমপ্লান্টেশনের জন্য। এই হলো তার মোড অফ অ্যাকশন। তাহলে এটা কিভাবে খাবে, এটা প্রেসক্রাইব কারে করব, এটা আমরা প্রেসক্রাইব করি সাধারণত ল্যাকটেটিং মাদারের জন্য। তোমরা জানো যে কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলে যেহেতু ইস্ট্রোজেন থাকে, এই ইস্ট্রোজেনটা তোমার কি করে, মিল্ক সিক্রেশনে হ্যাম্পার করে। সেই জন্য আমরা মনে করি যে কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, ল্যাকটেটিং মাদার যখন এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং এর মা থাকে, তখন আমরা তাকে এই কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলটা ইউজ করি না। তখন কি দিই, তাহলে একটা কন্ট্রাসেপশন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তাহলে কন্ট্রাসেপশন হলে আমরা প্রোজেস্টেরন অনলি পিল দিই। এটা কিভাবে খাবে, এটা হলো এভরিডে খেতে হবে, প্রতিদিন উইদাউট ইন্টারাপশন। ওটাকে আমরা বলছিলাম যে 21 একটি পিল থাকে 21 ডেজ পর্যন্ত খাবে, 7 দিন পিল ফ্রি থাকবে। আর যদি কেউ যে স্ট্রিপ গুলোতে 28টা থাকে, তার ইনার পিল গুলো সহ সে 28 দিন খাবে। কিন্তু এখানে যে 28টা পিল থাকে সবগুলো অ্যাক্টিভ পিল, কোনো একটা পিলও কখনো মিস করা যাবে না। এখানে বলা হয়েছে ওখানে একদিন মিস হইলেও কোনো অসুবিধা না, কিন্তু এখানে 3 আওয়ার্স এর যদি ডিফারেন্ট হয়, তাহলে কিন্তু এখানে আবার সেটা কন্ট্রাসেপশন হিসাবে সে প্রোটেকশন দিবে না। কাজে এটা একটা সেম টাইমে এবং প্রতিদিনই তার খেতে হবে। যখন ল্যাকটেটিং মাদারকে আমরা দেই, এটা হলো এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং যখন করে, তখন আমরা তাকে কতদিন পর্যন্ত দেই, 6 মান্থ পর্যন্ত দেই, তারপরে অন্য পিলে সুইচ ওভার করি। আর যদি অন্য কোনো কারণে দিয়ে থাকি, যেগুলো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে, যেমন রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, যেখানে আমি প্রোজেস্টেরন অনলি পিল স্টার্ট করব, সেটা মিনিস্ট্রেশনের প্রথম দিন থেকে স্টার্ট করতে হবে, উইদাউট ইন্টারাপশন সেটা কন্টিনিউ করবে। এই হইলো তোমার প্রোজেস্টেরন অনলি পিল। তো এটার অ্যাডভান্টেজটা তো তোমরা জানো, এটা যেহেতু ইস্ট্রোজেন না, ইস্ট্রোজেনের সাইড ইফেক্ট গুলো এখানে থাকবে না। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি, এটা হলো একটা ব্রেক থ্রু ব্লিডিং করতে পারে, এটা হলো মানে স্পটিং করতে পারে, এটা অ্যামোনিয়া করতে পারে, এই সবগুলো করতে পারে। এখন আসো ইনজেকশন। ইনজেকশন যেটা, এই ইনজেকশনের ভিতর কি থাকে, ইনজেকশনের ভিতরে প্রোজেস্টেরন থাকে। তাহলে এটার মোড অফ অ্যাকশন কেমন, যেমন কম্বাইন্ড অরাল পিলের অ্যাকশন যেমন, এখনো তার প্রোজেস্টেরনের অ্যাকশনের মতো। এখন এই ইনজেকশন কি কি থাকে, ডিএমপিএ আর হলো নরএথিস্টেরন ইনএন্টেড। এটা হলো কতদিন পর পর দেওয়া হয়, ডিএমপিএ দেওয়া হয় 3 মাস পর পরে, আর নরএথিস্টেরন দেওয়া হয় 2 মাস পরে পরে। এটা হলো ডিপ ইন্টারমাসকুলারি দেওয়া হয়। এইগুলোর মেইন সাইড ইফেক্ট হলো এগুলো একটু একটু করে স্পটিং করতে পারে, অথবা অ্যামেনোরিয়া ডেভেলপ করতে পারে, এই দুইটার একটা করতে পারে। এখন আসো ইমপ্লান্ট। ইমপ্লান্টটা কি, একটা হলো স্টিক, সেটা হলো কোথায় দেওয়া হয়, সাবডার্মাল। সাবডার্মালের আমরা যে কোনো জায়গায় দেওয়া যায়, কিন্তু আমরা যেখানে সিলেক্ট করি সেটা হলো ইনার আর্ম, ফোর আর্ম যেটা আছে, যে আর্মটা, যে হ্যান্ডটা অ্যাক্টিভ না। আমরা তো সাধারণত ইউজুয়ালি আমরা রাইট হ্যান্ডেড, যারা লেফট হ্যান্ডেড তাদের হলো লেফট হ্যান্ড অ্যাক্টিভ,
আমরা সাধারণত যে হাতটা ইনঅ্যাক্টিভ সেই ইনঅ্যাক্টিভ হাতের আর্মের ভিতর মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে এটা দেওয়া হয়, সেটা হলো সাবডার্মাল। সাবডার্মাল মানে ডার্মিসের নিচে দেওয়া হয়। এটার মোড অফ অ্যাকশনও প্রজেস্টেরনের মতোই, এটার সাইড ইফেক্টও সেই ইনজেকশনের মতোই। এটা যেহেতু প্রজেস্টেরন, এটা কি করবে সেটা হলো তার হলো যে ইনহিবিট এলএসআর হইতে দিবে না, ওভুলেশন হইতে দিচ্ছে না, এন্ডোমেট্রিয়াল বেড তৈরি করতে দিচ্ছে না, এবং সার্ভাইকাল মিউকাস কি করে দিচ্ছে। তার মানে কি প্রজেস্টেরন অনলি পিল, ইনজেক্টেবল কন্ট্রাসেপশন যেটা, আর হলো ইমপ্লান্ট, এদের মোড অফ অ্যাকশন সবারই সেম। এটা যদি একটার মোড অফ অ্যাকশন তোমরা পড়ে নাও তাহলে সবগুলো মোড অফ অ্যাকশন এখানে জানবা। আর এগুলোর কমপ্লিকেশনের ভিতর কি হয়, যেহেতু প্রজেস্টেরন সে অ্যামেনোডিয়া করতে পারে, ইরেগুলার পারভেজনের ব্লিডিং করতে পারে, এবং স্পটিং ব্লিডিংও করতে পারে। এই হইলো তার সাইড ইফেক্ট গুলো। এখন আসো যে একদম ছোট একটা কথা, সেটা হলো ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ। ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন হিসেবে আমরা কি কি ইউজ করতে পারি? আমরা হরমোন ইউজ করতে পারি, আইইউডি ইউজ করতে পারি, অ্যান্টিপ্রোজেস্টেরন ইউজ করতে পারি, এবং আদার কোনো কম্বিনেশন ইউজ করতে পারি। আমরা সাধারণত যে হরমোনটা ইউজ করি, যেটা লেভোনর্জিস্টিন, যেটা হলো সিঙ্গেল ডোজে ইউজ হয়, সেটা হলো কয়টাসের উইদিন 72 আওয়ার্সের ভিতরে এটা স্টার্ট করা হয়। ঠিক আছে? আর হইলো যে কপারটি যদি আমরা ইউজ করি ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন হিসাবে, সে উইদিন 5 ডেজ এর ভিতরে এটা ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। আর হলো অ্যান্টিপ্রোজেস্টেরন যদি আমরা ইউজ করি, যেটা মিফেপ্রেস্টন, সেটাও কিন্তু উইদিন 72 আওয়ার্স এর ভিতরেই আমরা এটা ইউজ করব। এটা হলো তোমার ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন। তাই ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন আমরা কখন ইউজ করি? আমরা সাধারণত দেখা যায় যে আনপ্রটেক্টেড কয়টা স্ট্র্যাপ, তারপরে হলো যে প্রেগন্যান্সি চাচ্ছে না, তখনই ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল ইউজ করা হয়। 21 মিনিট। হ্যাঁ মা, আমাকে এটা চেঞ্জ করে দাও, আমি করে দিতে যাবো, যেটা বুঝা যাচ্ছে না। তারপরে এটা দেখি লিভ হয়ে যাচ্ছে, তারপরে দাও। তোমার নানু নানি ফোন দিয়েছিল, বললো যে আম্মু একটু ক্লাস নিচ্ছে, তোমার সাথে করে কথা বলতে, এটা বলে দাও, নাহলে মনে করতে হচ্ছে। এখন আসো যে আমাদের যে আদার কন্ট্রাসেপটিভ মেথড ছিল, টেম্পোরারি মেথড, যেমন ভেরিয়েন্ট মেথডের কথা বললাম, ল্যাকটেশনাল অ্যামিনিয়ার কথা, এগুলো নিয়ে একটু শর্টে কথা বলি। ভেরিয়েন্ট মেথডের ভিতর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো কন্ডম। সেই কন্ডমটা কি মানে কি দিয়ে তৈরি এগুলো তোমরা জানো, পলিইউরেথিন অথবা ল্যাটেক্স পার্টিকেল দিয়ে ইউজ করা থাকে। এটার বেনিফিটটা কি? এটা বেনিফিট হলো যে এটার কোনো সাইড ইফেক্ট নাই, আর এটার একটা এক্সট্রা বেনিফিট আছে, সেটা যদি এসটিডি থাকে, এসটিডি থেকে সে প্রোটেকশন দিবে। তারপরে আরো আছে, যদি টাইটোমোনাস ভ্যাজিনাইটিস ওয়াইফের থাকে, তাহলে আমরা এক্সট্রা ভেরিয়েন্ট মেথড হিসাবে আমরা এই কন্ডমটা ইউজ করতে পারি। অ্যাডভান্টেজের কথা বলছে, এটা চিপ, তারপরে নো সাইড ইফেক্ট, ইজি টু ক্যারি, প্রোটেকশন এগেইনস্ট সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, এগুলোর কথা হইলো তার অ্যাডভান্টেজ। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা বললো যে এটা একটা ওই যে তাকে হলো অ্যাক্সিডেন্টালি ব্রেক হতে পারে, সেক্সুয়াল প্লেজারের কথা বলছে, ইনএডুকেট, অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন থাকতে পারে, এটা প্রতিটা ইউজের পরে এটা আবার ডিসকার্ড করার একটা ব্যাপার থাকে। আর ন্যাচারাল কন্ট্রাসেপটিভ মেথডের ভিতর তোমাদেরকে বলেছিলাম, এটা রিদম মেথড আছে, কয়টাস ইন্টারাপ্টাস আছে, ব্রেস্ট ফিডিং মেথড আছে। এখন এই ব্রেস্ট ফিডিং মেথডটা কি? ব্রেস্ট ফিডিং মেথড হলো, যদি এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং থাকে ইনক্লুডিং নাইট ফিডিং, তাহলে সেটা তোমার কন্ট্রাসেপশন হিসাবেই কাজ করবে। কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং এখন করালো, কিন্তু দেখা গেল নাইট ফিডিং হলো না, তাহলে কিন্তু তাকে দেখা যাবে তার কন্ট্রাসেপশন হিসাবে তার এখানে কাজ করবে না। ল্যাকটেশনাল অ্যামিনোরিয়া সবচেয়ে বেশি হলো তোমার কি ফেইলিউর রেট। যতগুলো কন্ট্রাসেপটিভ মেথড আছে, ল্যাকটেশনাল অ্যামিনোরিয়াটা হলো সবচেয়ে বেশি ফেইলিউর রেট। সেজন্য ল্যাকটেটিং মাদারকে আমরা আদার কন্ট্রাসেপটিভ মেথড দিচ্ছি, যেমন প্রজেস্টেরন অনলি পিল দিচ্ছি। এছাড়া তো আরো অন্য মেথড দিতে পারি। কি কি দিতে পারি? ইনজেক্টেবল কন্ট্রাসেপশন দিতে পারি, একে আইইউডি দিতে পারি। এই হইলো তোমার ল্যাকটেশনাল অ্যামিনোরিয়ার ব্যাপারগুলো। আমি তোমাদেরকে এই কন্ট্রাসেপশন সব ডিটেলসে যাচ্ছি না, কারণ হলো
এগুলো ডিটেইলস তোমাদের লেকচার ক্লাসে পড়া হয়ে গেছে। এখন আসো যে পার্মানেন্ট মেথড। পার্মানেন্ট মেথডের ভিতর কি আছে? পার্মানেন্ট ভিতর তোমাদেরকে আগেই বলেছি, মেলের জন্য আছে ভ্যাসেক্টমি আর ফিমেলের জন্য আছে টিউবেক্টমি। এই পার্মানেন্ট মেথড করার আগে পেশেন্টকে অবশ্যই কাউন্সিলিং করতে হবে। কি কাউন্সিলিং হবে? কাউন্সিলিংটা হতে হবে অবশ্যই এডুকেট। পার্মানেন্ট একটা মেথড বুঝাই যাচ্ছে যে এখান থেকে রিভার্স হইতে পারবা, যাবে কি যাবে না, সে যখন প্রেগনেন্সি চাবে প্রেগনেন্সি হবে কিনা, এই সব ডিটেইলস তাকে ডিসকাস করতে হবে। এবং কাপলকে, কাপল বলতে হাজবেন্ড ওয়াইফ দুইজনকে একই সাথে। আর বেসিকটমি যেটা, বেসিকটমি হলো একটা মেলের স্টেরিলাইজেশন মেথড, যেটা হলো যে বাস ডিফারেন্সটাকে লাইগেট করে দেওয়া হয় এবং এক্সিশন করে দেওয়া হয়। সেটার অনেক কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ সবকিছুই আছে। আর হলো ফিমেলের জন্য যেটা আছে, তো ফিমেল স্টেরিলাইজেশন সেটা হলো টিউবেক্টমি, যেটা হলো যে ফেলোপিয়ান টিউব যেটা আছে, ফেলোপিয়ান টিউবটাকে লাইগেট করে এবং রিসেক্ট করে দেওয়া হয়। সেটা কোন কোন মেথডে করা যায়, সেটা অনেকগুলো মেথড আছে, রুটও আছে অনেকগুলো। যেটা হলো যে অ্যাবডোমিনাল রুট হতে পারে অথবা ভ্যাজিনাল রুট হতে পারে। অ্যাবডোমিনাল রুটের ভিতরে হয়তো মিনি ল্যাব করে হতে পারে অথবা ল্যাপারোস্কোপি করেও হতে পারে, সেটা হলো লাইগেশনের জন্য। কিছু বলবে তুমি? হ্যালো শহীদ, তুমি কি কিছু বলতে চাচ্ছ? না ম্যাডাম। আচ্ছা, এখন দেখো তোমাদের এই যে কন্ট্রাসেপশন ক্লাস যেটা, এটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে শর্টে অল মেথড গুলো কভার করে দিয়েছি। এখন এই কন্ট্রাসেপশন তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ হলো তোমরা যখন অস্পি পরীক্ষা দিবে, কন্ট্রাসেপশন থেকে তোমাদের কোশ্চেন থাকবে। সেখানে থাকতে পারবে কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলের স্ট্রিপের ছবি দিয়ে, ওই ছবি রিলেটেড কোশ্চেন গুলো, অথবা কপারটি দিয়ে সেটা ছবি দিয়ে সেটা রিলেটেড কোশ্চেন, অথবা মিনি পিল দিয়ে সেটা রিলেটেড কোশ্চেন তোমার থাকতে পারে। যখন তোমরা রিটেন কোশ্চেন দিবে, রিটেন কোশ্চেনের সাথে কন্ট্রাসেপশনের উপর তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারে। হোয়াট ইজ কন্ট্রাসেপটিভ, হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ আইডিয়াল কন্ট্রাসেপটিভ, হোয়াট আর দ্য মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন, মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন, or the mechanism of action of the oral combined oral contraceptive pill, অথবা intrauterine contraceptive device, অথবা any contraception তোমার mechanism of action থাকতে পারে। তারপরে থাকতে পারে হলো যে what are the non contraceptive benefit of variant method অথবা কম্বাইন্ড অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, এগুলো থাকতে পারে। তারপরে হলো মিসিং থ্রেডের উপর কোনো কোশ্চেন থাকতে পারে। মিসিং থ্রেডের উপর থাকতে পারে যে হোয়াট আর দ্য the causes of the missing thread, how will treat the case of the missing thread, এগুলো তোমাদের থাকতে পারে। তারপরে তো ভাইবা বোর্ডে তোমাদের একটা কন্ট্রাসেপশনের উপর তো একটা লটারি একটা স্ট্রিপ তোমাদের তুলতেই হবে। এই কন্ট্রাসেপশনের উপর এই সবগুলো যে কোনোটাই তোমাদের জন্য থাকতে পারে। কাজেই আমি মনে করি কন্ট্রাসেপটিভ চ্যাপ্টার তোমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট। এটা প্রত্যেকটা স্টেপে, এক্সামের প্রত্যেকটা স্টেপেই তোমাদের কিন্তু এই কন্ট্রাসেপশনটা তোমাদের পার হয়ে যেতে হবে। কোনো জায়গায় তোমরা স্কেপ পাবে না। তারপরে আসো দেখো কেস, যখন তুমি অফসেট কেস যখন তুমি সেটা লিখবা এবং এটা যখন তুমি অ্যাডভাইস অন ডিসচার্জ যখন পেশেন্টকে দিবা, তখনও কিন্তু তাকে একটা কন্ট্রাসেপটিভ অ্যাডভাইস দিতে হবে। তখন তুমি কোন অ্যাডভাইস করবা, কি কন্ট্রাসেপটিভ দিবা, এগুলো তোমাদের জানতে হবে। ঠিক আছে, মোটামুটি এই হইলো তোমাদের কন্ট্রাসেপটিভ নিয়ে। কন্ট্রাসেপটিভ নিয়ে লাস্ট কথা তোমাদের একটা বলি, সেটা হলো যে একটা হলো লং অ্যাক্টিং রিভার্সিবল কন্ট্রাসেপটিভ। এটা যদি বলে এটা কি লং অ্যাক্টিং রিভার্সিবল, একটা ইরিভার্সিবল যদি হয়ে থাকে সেটা হলো পার্মানেন্ট মেথড অফ স্টেরিলাইজেশন। কিন্তু লং অ্যাক্টিং রিভার্সিবল যদি হয় তাহলে তোমার কি কি হতে পারে, সেটা ইনজেকশন হতে পারে, ইমপ্লান্ট হতে পারে, এবং ইন্ট্রাউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস যেটা কপারটি, এটা হতে পারে। তাহলে আমার কাছে মনে হয় ইন শর্ট এই হইল তোমার অল অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রাসেপটিভ। তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এর ভিতরেও তোমরা বলতে পারো। আমি তোমাদেরকে একদম ডিটেইলসে যাচ্ছি না, যেগুলো তোমার পরীক্ষা রিলেটেড, যেগুলো তোমাদের মেমোরিতে থাকা দরকার, আমি সেগুলো আমি তোমাদেরকে নক করে গেছি। এখন তোমরা সেগুলো নিজেরা পড়বা, এবং যদি কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকে সেটা তোমরা আমার সাথে নেক্সট ক্লাসে তোমরা আমাকে কোশ্চেন করো। ছেলেমেয়েরা তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। ম্যাম ওসিপি ইউজ করার পর ম্যাম ওয়েট গেইনটা একটা কমন কমপ্লেইন থাকে ম্যাম, এটা কেন হয় এবং এক্ষেত্রে কি আসলে অ্যাডভাইস দেওয়া ওয়েট যায়? গেইনটা কেন হচ্ছে, ওয়েট গেইনটা তুমি দেখো তোমার যে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের যে কম্বিনেশন যেটা আছে, ইস্ট্রোজেনে কি করে, তার বুড়া শ্বাস অ্যাপিটাইট যদি করে তাহলে সেটার জন্য সে এক্সেসিভ ইনটেক হচ্ছে,
সে হলো এমন না যে পিলে তোমাকে বড় করে দিচ্ছে, সেটা না। সে হলো তার অ্যাপিটাইট বেড়ে যাচ্ছে, অ্যাপিটাইট বাড়ার জন্য সে খাওয়া দাওয়া বেশি করতেছে, সেই জন্য তার ওয়েটটা বেড়ে যাচ্ছে। এটাই হলো মেইন কজ, অন্য কোনো কজ না। বলো। Thank you, ma'am. যদি তোমাদের কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি কিন্তু আউট হয়ে যাচ্ছি। আর তোমরা নিজেরা পড়ো, এবং পরীক্ষা তো দিতেই হবে, পরীক্ষা তো যখনই হোক একসময় তো হবেই, কিন্তু এবং পরীক্ষার জন্য তোমরা ভালোভাবে দিতে পারো, আমরা এটা দোয়া করি। এবং তোমাদের যত সহযোগিতা আমাদের সাথে প্রয়োজন, আর তোমরা সবটুকু সহযোগিতা আমাদের কাছ থেকে পাবে। কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে, পড়াশোনার তো আর কোনো বিকল্প নাই। ওকে, থ্যাংক ইউ।